आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु पुष्पिता। प्रथमे मुख्य खबर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राउरकेला आसुचंती। कटक धान गवेषणा केन्द्र ठारे अखिमुठी अनुकूल कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पवित्र अक्षय तृतीया महाप्रभुଙ୍କ रथ काठ अनुकूल। जम्मू काश्मीर घाटी बस खसी 22 जनक मृत्यु। जापान में बड़ धरणर भूमिकंप पर सुनामी आशंका नहीं सतर्क कले सरकार। अमेरिका और ईरान मध्य द्वितीय पर्याय शांति आलोचना पाई इस्लामाबाद रे अनुष्ठित हेबो। भारत और दक्षिण कोरिया मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। गतकालीर आईपीएल खेल रे गुजरात को परास्त कला मुंबई इंडियंस एवं सारा राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी। एबे संपूर्ण खबर। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज दिनिकिया राउरकेला गस्तरे आसुचंती। एथिपाई संपूर्ण सहर रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्वाह्न 10:25 समय रे राष्ट्रपति झारसुगुड़ा विमान बंदर रे अवतरण करिवे। सेठारु हेलिकॉप्टर रे जाई 11:10 समय रे राउरकेला रे पहुंचिबे। सेक्टर 13 रे आयोजित एक जनसमावेश को राष्ट्रपति उद्बोधन देबे। एही अवसर रे 158 कोटी टंका व्यय रे निर्मित एक आदिवासी संग्रहालय को राष्ट्रपति लोकार्पण करिवार कार्यक्रम रहिछि। सेठारे प्राय 1500 छात्र छात्री ओडिसी और आदिवासी नृत्य परिवेषण करिवे। ताहा परे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज अपराह्न नुआ दिल्ली फेरीजिबे बोली जणा पड़िछि। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में कटकर केन्द्रीय धान गवेषणा केन्द्र ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अखिमुठी अनुकूल करिसंती। राज्य स्तरीय कृषक दिवस रे जगदेई से पारंपरिक रीतिनीति अनुजाई हल लंगल धरी बिहन बुणी चलित वर्षर चाष कार्यर शुभारंभ करिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री चाषी मानक पई एक बड़ उपहार प्रदान करिसंती। से सीएम किसान योजना माध्यम राज्यर प्राय 41,68,000 चाषी बैंक खाता को 838.48 कोटी टंकार आर्थिक सहायता सीधा सड़क हस्तांतर करिसंती। एहा सहित गाँ गाँ रे उन्नत बिहन पहुंचाइबा पई से आम बिहन रथर मध्य शुभारंभ करिसंती। चाषी को सशक्त करने और सेमानक उत्पादित शस्यर उचित मूल्य देबा पई सरकार संकल्पबद्ध बोली मुख्यमंत्री निज अभिभाषण रे कहिसंती। एही कार्यक्रम रे उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। प्रबल ग्रीष्म प्रकोप को दृष्टि रे रखी बालेश्वर जिले में स्कूल समय परिवर्तन करा जायछि।
ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ 6:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଠାରେ ଗତକାଲି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଅନ୍ୟୁନ 22 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାମନଗର ଉଧମପୁର ରାଜପଥରେ ବସ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଏଥିରେ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତି ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଗତକାଲି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.7 ମାପ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ଲହରୀ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଜି ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 14 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଇରାନ ଏହି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିବା କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ $50 ବିଲିୟନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚିପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତିଭା ଠାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପରିବେଶ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିପ୍ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ MOU ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି IPL ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ 99 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 199 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ 15.5 ଓଭରରେ 100 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିଳକ ବର୍ମା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.4 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କାରଣ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଦହି, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ତଥା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବହେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଓ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀ ଖାଞ୍ଚି ଧରେ, ଅଚେତ କିମ୍ବା ବାତ ମାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଖରା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସହିତ ପାଣି ବୋତଲ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଛତା ଓ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦୂର ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓଆରଏସ୍ କିମ୍ବା ଚିନି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଫେଣ୍ଟି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଦେହରୁ ପୋଷାକ ତଥା ସମ୍ଭବ ଖୋଲିଦେଇ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।